સ્વાગત છે। હું છું યશ ભટ્ટ આપની સાથે। મહત્વના સમાચાર દિલ્હી રાજધાની દિલ્હીથી ફરી એકવાર મેઘરાજાનું આગમન દિલ્હીમાં થયું છે અને આજે સવારથી જ હળવાથી ભારે વરસાદ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં શરૂ થઈ ગયો છે। દિલ્હીના તીન મૂર્તિ અને રાજપથ જે કેન્દ્ર કહેવાય છે તે સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદના કારણે રસ્તાઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા, જેથી વાહન ચાલકોની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે। દિલ્હીમાં ભારે વરસાદને કારણે મિન્ટો રોડ પર આવેલા અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેમાં દિલ્હી એનસીઆરમાં આજે જ્યારે સવારે વરસાદ શરૂ થયો છે તો નીચાણવાળા વિસ્તારો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે। તો તસવીરો નિહાળો છો તમે। મિન્ટો રોડનો અંડરપાસ છે ત્યાં તો એક બસ ડીટીસીની બસ પણ ફસાઈ હતી, જેમાંથી લોકોને બહુ મુશ્કેલીથી બચાવવામાં આવ્યા હતા। દિલ્હીમાં હળવોથી ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ભારે વરસાદને કારણે નોઈડામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। નોઈડા વિસ્તારની વાત કરીએ, જ્યાં પાણી ભરાતા અંડરબ્રિજ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે। કેટલાક સ્થળોએ તો વાહનો પાણીમાં ડૂબવા સુધીની ઘટના પણ બની છે। દિલ્હીની ડીટીસી બસ અંડરપાસના પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી। બસનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું। ભારે વરસાદને કારણે દિલ્હીના મિન્ટો રોડ વિસ્તારમાં અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા। આ દરમિયાન અંડરપાસમાંથી પસાર થઈ રહેલ એક ડીટીસી બસ પાણીમાં ડૂબી ગઈ। બસમાં સવાર લોકો બચવા માટે બસની છત પર ચડી ગયા, ત્યારબાદ સીડી લગાવી અને લોકોને ત્યાંથી નીકાળવામાં આવ્યા હતા। ऑनलाइन पर संवाददाता विनीत कुमार दिल्ली और नोएडा बधानी बात करिए। विनीत, बताइए, बारिश की वजह से बहुत सारी तस्वीरें तो हम देख रहे हैं। इतवार है तो ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तस्वीरों में ट्रैफिक दिख रहा है। हाँ जी, निश्चित तौर पर यश मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश के बाद जो लोगों को बड़ी समस्या जो आ रही है वो जल जमाव की समस्या है, क्योंकि दिल्ली में जो चाहे वो लुटियंस दिल्ली हो या फिर जो लुटियंस दिल्ली के बाहर की दिल्ली हो, दोनों ही जगह जल जमाव भर गए हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यश की बारिश होने के कारण जिस तरह से ह्यूमिडिटी में मैं काफी दिल्ली में थी या फिर तापमान जो दिल्ली में बढ़ा हुआ था गर्मी के कारण, उसमें मैं गिरावट आई है। लेकिन जल जमाव जो है वो कहीं ना कहीं में दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबक बन के आई है, क्योंकि वे इसी जल जमाव के कारण दिल्ली में अन्य बीमारियां भी, जैसे हमने पिछले में कई बार देखा है कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती थी, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जल जमाव ही माना जाता था। तो इस समस्या में से दिल्ली वालों को दो चार होना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉश इलाके हैं, फिरोज शाह रोड हो गया या फिर जो लुटियंस दिल्ली है, वहां पर भी जल जमाव की जो समस्या है वो हम देख सकते हैं। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जल का जो जमाव हुआ है, भराव हुआ है, उसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया। जितनी बारिश हुई है उसके कारण जो है वो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जल जमाव को हम देख सकते हैं। जी विनीत, राजधानी है और वहां पर अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बाकी राज्यों के पाटनगर की तो बात ही नहीं कर सकते। प्री मॉनसून की काम की गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें देखने मिल रही है यहाँ पे। जी मैं यश, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक बड़ी समस्या जो आती है जल जमाव और जल भराव के बाद, एक बड़ी समस्या जो आती है वो ड्रेनेज की समस्या आती है। हालांकि में जो स्थानीय प्रशासन है, दिल्ली राजधानी है, तो ऐसे में ड्रेनेज की जो समस्या है या ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम पिछले कई सालों से देखते रहे हैं कि हर बार काफी इस पर शोर होता है, सरकार जो है वो काफी दावे करती है, लेकिन फिर भी जो ड्रेनेज की समस्या है या जल भराव के बाद जल निकासी की जो समस्या है वो लगातार देखने को मिलती है। और अभी तक प्रशासन जो है वो इस समस्या का समाधान खोजने में असफल रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली में थोड़ी सी भी बारिश होती है, अगर अच्छी बारिश होती है, एक दिन भी अगर अच्छी बारिश हो जाए तो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जल जमाव और जल भराव की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। तस्वीरों તમે નિહાળી રહ્યા છો રાજધાની દિલ્હીની, કે જ્યાં પણ આવી જ સામાન્ય સમસ્યાનો સામનો લોકો કરી રહ્યા છે। તસવીરોમાં જોવા મળે છે જે રીતે સીડી લગાવીને આ વ્યક્તિઓને બચાવવામાં આવ્યા। વિચારો, અંડરપાસમાં એક બસ ફસાઈ ગઈ અને આ પાણીનું સ્તર એટલું ઊંચું હતું કે બસની છત પર સહારો લેવા માટે મુસાફરોએ બેસવું પડ્યું।
રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે, જો કે ધરતીપુત્રોએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આગાહીકાર અંબાલાલે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. જો કે કેટલાક વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે, પણ ધરતીપુત્રોએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આગાહીકાર અંબાલાલે રાજ્યમાં હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલની આગાહી મુજબ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં 22 જુલાઈથી ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે, જ્યારે 30 જુલાઈએ ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડશે. લગભગ 30 જુલાઈથી 8મી ઓગસ્ટ વચ્ચે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતના ભાગમાં સારો વરસાદ અથવા તો ભારે વરસાદ આવી શકવાની શક્યતા છે. પરંતુ તે પૂર્વે 22 જુલાઈ સુધીમાં થંડર સ્ટોર્મ એટલે ગાજવીજ સાથે પૃથક પૃથક ભાગોમાં વરસાદ આવી શકવાની શક્યતા છે, જેમાં મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠાના કોઈ ભાગો અને કડી, બેચરાજીના ભાગોમાં આવી શકવાની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો વરસાદ છે. અહીંના કેટલાક વિસ્તારો હજુ પણ કોરા ધાકડ છે, ત્યારે અંબાલાલે ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. 30 જુલાઈએ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠાના કેટલાક વિસ્તાર અને કડી, બેચરાજી વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. તરફ આગળ વાત કરીએ, ડભોઈ શહેર અને તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે થઈને આસપાસના વિસ્તારોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો. રોડ રસ્તા પાણી થઈ ગયા હતા અને એક દિવસના વિરામ બાદ વહેલી સવારથી જ અહીં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જ્યારે બાળકો વરસાદમાં નહાવાની મજા લઈ રહ્યા છે. ખેતી લાયક વરસાદ થતાં ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે. 2 દિવસના લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ વરસતા નગરજનો ખુશખુશાલ થઈ ગયા છે. વાતાવરણમાં પણ ઠંડક છવાઈ ગઈ છે.